रन्ध्रस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं कृष्णचैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्ण। సో మనమేనా ఇవాళకి? లుక్స్ లైక్ దట్ అక్క. So అంటే 5 minutes అయిపోయింది కదా, సో ఐఎమ్ గెస్సింగ్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ Shailu would like to recite Mukundamala. Each one of you can recite one. అక్క 1 minute, నేను లింక్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్. Gayatri garu, you can start. घुष्यते यस्य नगरे रङ्गयात्रादिने दिने तमहं शिरसा शेखरन् श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाधेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुन्द। जेतु जेतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जेतु जेतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जेतु जेतु मेघश्यामलकोमलाङ्गो जेतु जेतु पृथिवी भारणासो मुकुन्दः। मुकुन्दमूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे अविस्मृतिस्त्वच्चरणात् भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। शैलजा गाరు, you can continue అండి. नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वहेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापि रन्तुं भावे भावे हृदय भवने भवयेयं भवन्तम् भावयेयं भवन्तम्। Rohini garu, you want to read the 5th verse? You are on mute. Can you please tell me which slok, which text? Because I just bring my book from okay. upstairs. Neelima, you can continue. Neelima is here. Fourth one? Fourth one. అవును రోహిణి, 4th one కరెక్ట్. Okay. నాహం వందే తం fourth one శైలు ఇప్పుడే చదివింది. ఓ సారీ రోహిణి, 5th one నాస్థా ధర్మేణ వస్నే చయ్యే. నాస్థా ధర్మేణ వసు. Can you tell me? I'm learning. That's okay. Yeah. नास्था धर्मेण वसुनिचयेनैव कामोपभोगे नास्ता धर्मेण वसुनिचयेनैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्।
యద్భావ్యం భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం ఏతత్ప్రార్థ్యం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి ఏతత్ ప్రార్థ్యం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి తత్పాదాంభోరుహయుగగతా నిశ్చలా భక్తిరస్తు తత్పాదాంబోరుహ యుగగతా నిశ్చలా భక్తిరస్తు నాస్తాధర్మే నవసు నీలిమ నీలిమ ఉందా సిక్స్త్ చదువుతామా దివివా భువి दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासु नरकैव प्रकामम् अवधीरितशारदारविन्दौ शरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि चिन्तयामि हरिनाम एव सन्ततं హరినామలు హరిమేవ हरिमेव सन्ततं మందహాసం సరే నాది ట్యూన్ డిఫరెంట్ ఉంది ఈ ట్యూన్స్ తో రావట్లేదు వేరేలాగా పాడొచ్చా ఓకే చింతయామి హరిమేవ సంతతం మంద మంద హసితానాంబుజం నందగోపతనయం పరాత్పరం నారదాది ముని బృంద వందితం. సో దిస్ వర్స్ వాస్ కంప్లీటెడ్ లాస్ట్ వీక్ కదా in the last కాదక్క అక్క కృష్ణత్వదీయ అవ్వలేదు అక్కడి నుంచి అవ్వాలి. సెవెంత్ అయిపోయింది ఎయిత్ సెవెంత్ అయ్యింది. సెవెంత్ది అవ్వలేదు అక్క, సిక్స్త్ వరకు అయిపోయింది. సందేనా చింతయామి హరిమేవ సంతతం అయింది కదా ప్రభు తీసుకున్నారు. వేరేగా అంటే ఆ రోజు ఇంటూ ద శ్లోకం వెళ్ళలేదక్క. ఈవెన్ ఇది కూడా అవ్వలేదు నాకు గుర్తుండి కఫవాత పిత్తై అది దాని మీనింగ్ ఏం చెప్తారా అని కూడా ఆలోచిస్తాను. అవును కఫవాత పిత్తే శ్లోకం ఇంకా ఇప్పుడే రాలేదు. ఏంటంటే మీరు జనరల్లీ నెట్ లో వెతుక్కుంటే ముకుందమాల స్తోత్ర 40 ఉన్న బుక్ ఉందేమో మీ దగ్గర 40 శ్లోకాలు. నేను ఇందులో చూస్తున్నానక్క శ్రీపతి స్తుతిమాల జిఆర్ స్వామి వారిది. జిఆర్ స్వామి దాంట్లో 40 ఉన్నాయి. ఓ ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయా అక్క? అయితే ఒరిజినల్ ముకుందమాలలో 72 వర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే గాయత్రి గారు నేను పెడతాను, నీలిమ పంపించింది లింక్, ఇది తెలుగులో నేను ఫాలో అవుతాను. 53 సారీ తెలుగులోనే ఉంది, తెలుగులో ఉంది. 53 వర్సెస్ ఉన్నాయి. మీరు బహుశా ఇండియా వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ గెట్ దిస్ ముకుందమాల స్తోత్రం. అలాగే అక్క. సో అందులో ప్రాబబ్లీ సీక్వెన్స్ వేరే ఉంది. సో ఓకే we will follow this book. షూర్ షూర్. ఆ బుక్ నేమ్ చెప్పరా అక్క ఒకసారి? ముకుందమాల స్తోత్రం. కులశేఖర్ అల్వార్ వారిది కూడా 40 ఉన్నాయి బుక్ లో. కులశేఖర్ అంటే మామూలు మిగతా ఎడిషన్స్ లో 40 ఉన్నాయి. ఇస్కాన్ లో యూ విల్ గెట్ ది ఫుల్ ఎడిషన్ 53 వర్సెస్. ఓకే ఓకే యా. సో ప్రస్తుతం మనం ఏం చూద్దాము అంటే యా కరచరణ సరోజి. Shall I share the verse? యాక That's better. నారాయణి నారాయణి చిన్న ఒక్కసారి ఫోన్ ఇవ్వ, ఒక్క నిమిషం. అక్క నువ్వు ఒకసారి ముకుందమాల 70 శ్లోకాస్ అని చెప్పావు, మరి 53 ఏనా? 53 ఓకే. నేను మన టైటిల్ 70 శ్లోకాస్ అని పెట్టాను యూట్యూబ్ వీడియోస్ లో. ఓకే ఐ విల్ చేంజ్ దట్. ఇందులో కూడా 40నే ఉన్నాయి కదండి శైలజ గారు? కరెక్ట్ కరెక్ట్ గాయత్రి గారు, నేను కూడా ఇప్పుడే వెతుకుతున్నాను అది. ఐ వాస్ థింకింగ్ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఇస్కాన్, బట్ నేను ఇంకేదన్నా చూసి పంపిస్తానులేండి. అయితే లెట్ మీ సర్చ్ ఫర్ ది వన్. ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ టైం నుంచి ముందే షేర్ చేస్తాను గ్రూప్ లో. అలాగే అక్క. అక్క ఏదన్నా లింక్ దొరికితే మాత్రం పంపించవా 53వి? అవి ప్రింట్ చేసుకుని ఏదో ఒకటి వీ కెన్ అరేంజ్.
యాక్చువల్లీ నాకు కూడా ఇదివరకు దొరక్క నేను అన్ని టైప్ చేశాను. But I don't Okay. know. నారాయణ ఇంకోసారి పంపించు, అది ఇక్కడ రాలేదు. పంపించు. Sent ఇది కదా. I'm not able to see it there. Okay, వచ్చింది. Thanks. Yeah. करचरण सरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने करचरण सरोजे कान्तिमन्नेत्रमीने श्रममुषि भुजवीचे व्याकुले गाधमार्गे श्रममुषि भुजवीचि व्याकुले गाधमार्गे हरिसरसि विगाह्य पीयतेजो जलौघम् हरिसरसि विगाह्य पीयतेजो जलौघम् भवमरुपरिभिन्न क्लेशमद्य त्यजामि भवमरुपरिचिन्न क्लेदमद्य त्यजामि. చాలా చాలా డెప్త్ వర్స్ ఉంది. వెరీ వండర్ఫుల్ వర్స్. కులశేఖర ముకుందమాల స్తోత్ర గొప్పతనమే ఏంటి అంటే వెరీ సింపుల్ వర్డ్స్, సో మచ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ included in that. Okay. కరచరణ సరోజే కాంతిమన్ నేత్రమీనే శ్రమ ముషి భుజ వీచి వ్యాకులే గాధమార్గం. సంసారమును ఎడారి నాకు ఆయాసమును కలుగజేసింది, కానీ హరి అను సరస్సులో మునిగి అతని తేజోజలమును స్వేచ్ఛగా త్రాగి ఈ రోజు నేను ఆ క్లేశములనన్నింటినీ దూరం చేసుకునేదాన్ని. శ్రీహరి కరచరణములే ఆ సరస్సునందలి పద్మములు, కాంతులీనడి అతని నయనములే మీనములు, అలసటను తీర్చడి ఆ సరోవర జలము అతని భుజములచే కలుగజేయబడి అలలచే కల్లోలితమై అగాధముగా ప్రవహించును. సో ఫస్ట్ ఒక్కొక్క లైన్ అర్థం చేసుకోవడానికి అయ్యేది. సంసారమును ఎడారి నాకు ఆయాసమును కలుగజేసింది. సో ఎడారి అంటే ఏంటంటే వాటర్ లేకుండా డెజర్ట్ లో ఎందుకు అలసట వస్తుంది కదా, ఎక్కడ మనకి మంచినీళ్ళు అనేది దొరకదు. ఎక్కడ మంచినీళ్ళు అనేది దొరకదు. ఓకే, ఇంకొకటి ఉంది డెజర్ట్ లో, దాన్ని ఎండమావులు అంటారు తెలుసా మీకు? ఏంటంటే వాటర్ మిరేజ్, అక్కడెక్కడో నీళ్లు ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది. సో అంత ఆయాసంగా కష్టంగా అయినా సరే, ఎందుకంటే ప్రతి చోట నీళ్ళ కోసమే వెతుకుతూ ఉంటాం. సో ఎక్కడో ఒకటి కనిపించంగానే ఓహో అదే నీరేమో అని అటు పక్కకి వెళ్తాం. తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక అది నీరు కాదు, జస్ట్ రిఫ్లెక్షన్. సో వాటర్ లేదు అక్కడ. ఓకే, సో అలాగా ఆల్ ఆఫ్ అస్, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆల్ ఆఫ్ అస్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ షేర్డ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ యూ లాస్ట్ వీక్ ఇన్ మై ఎర్లియర్ క్లాసెస్. ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ సేలింగ్ ఇన్ సమ్ బోట్ ఆర్ ది అదర్. ఒకళ్ళు చిన్న పడవ మీద ఉండొచ్చు, ఒకళ్ళు పెద్ద నావ మీద ఉండొచ్చు, ఒకళ్ళు పెద్ద షిప్ మీద ఉండొచ్చు. బట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ విండ్. సముద్రం దాటేటప్పుడు ఓకే అందరికీ విండ్ ఒకటే, వాళ్ళ వాళ్ళ శక్తిని బట్టి ఆ విండ్ని ఎదుర్కొంటూ ముందుకెళ్తున్నారు, అంతే కదా. డిడ్ యూ ఎవర్ ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ఓషన్ అని ఎప్పుడైనా అనిపించింది? By now, I feel all of us would have felt it. Correct? అంటే సిచ్యుయేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, నేను ఇదివరకు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఉండేది నాకు, సంసార సాగరం ఎందుకు? వై డిడ్ దే కంపేర్ ఇట్ విత్ అన్ ఓషన్? బికాస్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ఓషన్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. హార్డ్లీ 1 or 2 people would have done it. మనం గూగుల్ చేసి ఉంటే హౌ మెనీ వుడ్ హ్యావ్ క్రాస్ ది ఓషన్? సో అలాగే ద అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ క్రాసింగ్ ది డెజర్ట్, ఎడారి. సో ఎడారిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే అలసిపోయి ఉంటాం బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సఫిషియంట్ వాటర్. సో మన నిజ జీవితంలో వాటర్ ఏంటి? హ్యాపీనెస్. ఆల్ ఆఫ్ us are looking for happiness. మీకు ఫస్ట్ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, గుర్తుందా? ఫిష్ ఈస్ లుకింగ్ ఓన్లీ ఫర్ వాటర్, నాట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్.
సో మనందరం కూడా ఆల్ ఆఫ్ us are looking only for happiness. ఓ ఇక్కడ ఉందేమో హ్యాపీనెస్, అక్కడ ఉందేమో హ్యాపీనెస్. సో ఇలా చూసి 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 టైర్డ్. బికాస్ హ్యాపీనెస్ ఉందేమో అనుకుంటున్నాము. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ హ్యాపీనెస్, బట్ వెరీ మొమెంటరీలీ హ్యాపీనెస్. అప్పటికి ఆనందం వస్తుంది. సి వి గో టు ఎ పార్టీ, వి మీట్ పీపుల్, ఉంది ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంది. బట్ దెన్ హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ లాస్టింగ్? సో మళ్ళీ అగైన్ ద సర్చ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్ కంటిన్యూస్. మళ్ళీ పొద్దున్న లేవంగానే అగైన్ ద సర్చ్ ఫర్ హ్యాపీనెస్ కంటిన్యూస్. సో నీటి కోసం వెళ్ళి 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 అలసిపోతుంది. సో ఏంటంటున్నాడు అంటే, శ్రమముషి భుజ వీచి వ్యాకులే అగాధ మార్గే. అగాధం అంటే యాక్చువల్లీ సముద్రంకి యూజువల్లీ అగాధం అంటారు. అగాధం అంటే చాలా లోతుంది, చాలా లోతుంది, చాలా లోతుంది. అలాగే ఎడారి చాలా పెద్దగా ఉంది. సో ఇందులో వెళ్ళి వెళ్ళి ఆయాసం వస్తుంది. ఎలా పోయింది ఆయాసం అని కులశేఖర్ ఆళ్వార్ చెప్తున్నాడు. ఎలాగా? హరి సరసి విగాహ్యాపీయ తేజోజలగం. హరి అనే సరస్సులో, ఓకే, హరి అనే సరస్సులో మునిగి అతని తేజోజలమును స్వేచ్ఛగా త్రాగి, ఈ రోజు నేను ఆ క్లేశములన్నింటినీ దూరం చేసుకుని భవమరు పరిభిన్న క్లేశ మధ్య త్యజామి. క్లేశాలన్నీ కూడా త్యజామి, విడిచిపెట్టాను. ఎప్పుడు? హరి సరసి, హరి అనే సరస్సులో ఏం చేశాను? హరి అనే సరస్సులో అతని తేజంతో కూడిన జలం. ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, డెజర్ట్ లో నీళ్ళ కోసం వెతుకుతున్నాం, మంచి లేక్ కనిపించింది. So what do? Immediately you jump, you take bath, you drink water. So imagine the freshness you feel. అంత టైర్డ్నెస్ ఒక్కసారిగా పోతుంది. యూ ఫీల్ రెజ్యువినేటెడ్ కదా. సో కులశేఖర్ అది చెప్తుంది. ఓకే, భవ సముద్రం అంటాం. ఓకే, మీకు శిక్షాష్టక, నాకు తెలియదు మీకు ఎంతమందికి తెలుసో, శిక్షాష్టక అని చైతన్య మహాప్రభు హరినామం గురించి శ్లోకాలు చెప్పారు. అది కేవలం హరినామం గురించే కాదు, స్టార్టింగ్ స్టెప్ నుంచి లాస్ట్ ప్రేమ వరకు తీసుకెళ్లే శ్లోకాలు అన్నమాట, ఒక్కొక్క శ్లోకం. ఓకే, సో అందులో ఫస్ట్ శ్లోకంలో మహాప్రభు ఇస్ సేయింగ్, చేతో దర్పణమార్జనం భవమహాదావాగ్ని నిర్వాపణం శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యావధూ జీవనం ఆనందాంబుధివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం అంటే కృష్ణుడి పేరు జపం చేయడం కానీ నామం మననం చేసుకోవడం ఎలాంటిది అంటే, చేతో దర్పణం అర్జునం. దర్పణం అంటే తెలుసా? అద్దం. అద్దం క్లీన్ గా లేదనుకోండి, ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? we don't see our reflection as it is కదా. సో మన సత్యం కనిపించాలంటే అద్దం క్లీన్ గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ అద్దం అంటే చేతో దర్పణం. చేత అంటే మనస్సు. మనస్సు అనే దర్పణాన్ని అది క్లీన్ చేస్తుంది. రైట్ నౌ మన మనస్సు నిండా దుమ్ము ఉంది. neither we are able to see ourselves in that, nor are we able to see the Paramatma. ఎందుకంటే దట్టంగా ఒక లేయర్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వి నీడ్ టు క్లీన్ ద మిర్రర్. ఆర్జనం, ఆర్జనం అంటే క్లీన్. చేతో దర్పణం ఆర్జనం. సో శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. కృష్ణ సంకీర్తన ఏం చేస్తుంది అంటే, there are 7 benefits which Mahaprabhu tells in this. The first thing is it cleans the mirror of mind. చేతో దర్పణాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది. భవ మహాదావాగ్ని నిర్వాపణం. దావాగ్ని అంటే తెలుసా అండి? ఇంగ్లీష్ లో ఫారెస్ట్ ఫైర్. ఫారెస్ట్ ఫైర్, యా. ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు. ఫారెస్ట్ లో ఫైర్ ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు. వాటి మధ్య ఉన్న వేడికే చెట్టు రాసుకుని ఫైర్ వచ్చేస్తుంది. అన్ని కూడా డ్రై ఇది కదా.
సో ఇమీడియట్లీ ఇట్ క్యాచెస్ ఫైర్. సో ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఆపడానికి ఏంటంటారు, మీ ఫైర్ స్టేషన్స్, యుఎస్ లో ఫైర్ స్టేషన్స్ కూడా సరిపోవు. దాన్ని ఒక్కటే ఒకటి ఆపగలదు, ఏంటి? వర్షం. కుండపోతగా వర్షం రావాలి. కుండపోతగా వర్షం వస్తే తప్ప ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విష్ అవ్వదు. ఓకే, భవ మహాదావాగ్ని. సో ఇప్పుడు ఈ ఫారెస్ట్ అనేది ఏంటి అంటే భవ. భవ అంటే ఎవరికైనా తెలుసా? భవ భవసాగర్. భవ అంటే భవసాగర్ భవ అంటే ఏంటి? అదే ఈ ఫ్యామిలీ, ఈ లైఫ్. ఓకే, ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? మాయా. ఉదరం మా అక్క, Huh? పొట్ట, ఉదరం. భవ. భవ అంటే భవ అంటే రిపీటెడ్ సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే. ఓకే, సో ఇది కంటిన్యూస్ అవుతూనే ఉంది. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం ఇక సంసారే భవిస్తారే. సంసారం అంటే యాక్చువల్లీ రిపీటెడ్ బర్త్ అండ్ డెత్. భవ is actually the material existence. సో మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? మళ్ళీ పుడుతున్నాం, మళ్ళీ విడిపోతున్నాం, మళ్ళీ పుడుతున్నాం. ఒక్కసారి ఇమాజిన్ వాట్ హ్యాపన్ టు అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్. ఎక్కడ లేరు, అగైన్ దే ఆర్ హియర్. అంటే సంబడి హాస్ రియల్లీ ఇంకా చాలు వద్దు అనుకుని లిబరేట్ అయిపోయి ఉంటే తప్ప, విచ్ హ్యాపెన్స్ వెరీ రేర్లీ. They're always here, and we are also going to be here. సో అందుకనే దీన్ని పెద్ద ఎడారి లేదా పెద్ద సాగరం మీరు ఈదడం చాలా కష్టం. సో భవ మహాదావాగ్ని, దీని అందుకని దావాగ్నితో మొదలు పోల్చారు. సో దావాగ్ని అంటే ఏంటి? ఫారెస్ట్ ఫైర్. ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఫీచర్స్ ఏంటి? ఒకటి, we don't know how it started. Second, it can be extinguished only with a heavy down. ఓకే, సో ఈ మన భవ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందో తెలియదు. నన్ ఆఫ్ us know how we have entered this world into this material existence, but it is going on continuously. So this can be extinguished only by Sri Krishna Sankirtanam. That is the second benefit. ఇక్కడ why we are trying to see this is, హరి అనే సరస్సులో నేను I have taken bath అంటున్నాను. I have drowned myself in హరి సరస్సు అంటున్నాను. ఓకే, సో what is the drowning in హరీస్? That is what we are trying to understand. Okay, సో శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం అనేది ఫస్ట్ చేతో దర్పణాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది. సెకండ్, భవ మహాదావాగ్ని నిర్వాపనం, extinguishes the forest fire of material existence. శ్రేయ కైరవ చంద్రికా వితరణం, చంద్రుడిలాగా ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఆపేయడమే కాకుండా చంద్రుడిలా చల్లని కాంతినిస్తుంది. అంటే ఇట్ గివ్స్ solace to the heart. Heart was burning. Okay, when the fire is extinguished, and then there is a cool breeze, like moonlight. We all enjoy the moonlight, chandadanam kada, especially after extinguishing of the fire. Okay, శ్రేయ కైరవ, శ్రేయ, yes, బెనిఫాక్టరీ. ఎలా అయితే చంద్రకిరణాలు అందరికీ సొలస్ ఇస్తాయో అలా మనకి శ్రేయస్సును కలిగిస్తుంది. ఏంటి? శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. ఓకే, థర్డ్, విద్యా వధూ జీవనం. అంటే వధు అంటే ఏంటి మీనింగ్? బ్రైడ్, పెళ్లి కూతురు. వరుడు వధువు అంటాం కదా. సో ఎప్పుడైతే కొత్త పెళ్లి కూతురు when she follows her husband, okay, automatically everything about her family comes to her knowledge.
automatically. All she needs to do is get connected to her husband. So, ఎలా అయితే automatic గా the knowledge about his entire family she will know. అలాగే ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం చేస్తామో ఓకే జ్ఞానం అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఫాలో. జ్ఞానం I already explained. జ్ఞాన is compared to light. అజ్ఞానం is compared to darkness. సో డార్క్నెస్ పోవాలి అంటే ఏం చేయాలి? All you need to do is bring light into them. డార్క్నెస్ పో అంటే పోదు, కిటికీలన్నీ వేసేస్తే పోదు, జస్ట్ లైట్ తీసుకొస్తే పోతుంది. సో జ్ఞానం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అజ్ఞానం ఆటోమేటిక్ గా పోతుంది. సో శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం చేసినప్పుడు ఫోర్త్ ఏమవుతుంది? జ్ఞాన విల్ ఆటోమేటికలీ. అంటే అక్క ఇక్కడ విద్యావధు జీవనం అంటే విద్య ఇస్ కంపేర్డ్ టు జ్ఞానమ్మా. అంటే ఎలా అయితే వధువుకి హస్బెండ్ బికమ్స్ ద సపోర్ట్, she just needs to take the support of the husband. So automatically everything else is taken care. I'm talking about an ideal situation. I'm not talking about the present day situations. Okay. So the ideal situation is the bride who comes, she just believes, trusts in her husband, and everything else is automatically taken care. So alaga vidya automatically comes, jnana automatically comes. That is the fourth. Anandambudhi vardhanam. Anandambudhi vardhanam ante శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. It gives not only happiness, it gives increasing happiness. మనకి యూజువల్గా ఏంటవుతుంది అంటే హ్యాపీనెస్ వస్తుంది, మళ్ళీ పోతుంది, మళ్ళీ వెతుక్కుంటున్నాం, మళ్ళీ ఎక్కడో హ్యాపీనెస్ వస్తుంది, మళ్ళీ పోతుంది. కొన్నిసార్లు 2 రోజులు ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు 2 గంటలు ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు 2 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు. బట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోన్, అగైన్ వీఆర్ ఇన్ సచ్. సో శ్రీకృష్ణ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ గివ్స్ ఎవర్ ఇంక్రీజింగ్ హ్యాపీనెస్. ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదం. ఇన్ ఎవ్రీ స్టెప్ యూ కెన్ టేస్ట్ ది నెక్టర్. ఒక్కొక్క సేవలో, ఒక్కొక్క కృష్ణ సేవలో, it could be శ్రవణం, it could be కీర్తనం, it could be just స్మరణం, there is a nectar drop which is going inside. నెక్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటండి? అమృతం అంటే మృతం నుంచి దూరంగా పెట్టేది. ఓకే. One which doesn't allow us to die. One which gives us a eternal life. దాన్ని అమృతం అంటాం కదా. ప్రతిపదం పూర్ణామృతాస్వాదనం. ఆస్వాదించచ్చు అమృతం ప్రతి అడుగడుగున. దట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ వన్. విజయతే, ఇట్ ఇస్ విక్టోరియస్. శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. These are the 7 features of the holy name of the Lord. సో హరి సరస్సులో మునగడం అంటే ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ చాంట్ ది నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్, హియర్ ది గ్లోరీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్, రిమెంబర్ ది గ్లోరీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఓకే, ఫీల్ ద లార్డ్. సరస్సులో దిగాక you'll start feeling, you'll start experiencing that freshness or rejuvenation or losing of your tiredness. So ఇదంతా పోయి you'll feel rejuvenated. ఓకే, సో ఎడారిలో వెళ్తున్న మనకి నీటి కోసం చూసుకుంటున్నాం. చేయాల్సింది ఏంటి? హరి అనే సరస్సు మనకు తగలాలంతే, దూకేయడమే. గ్రాబ్ ది ఆపర్చునిటీ టు చాంట్ ది నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ప్రభుపాద వారు చెప్తారు, ఎన్ని లైఫ్ టైమ్స్ మనం ఏంటది ఆహార నిద్ర భయం అవుతున్నాం, మీటింగ్, స్లీపింగ్, మీటింగ్, డిఫెండింగ్ లో అవుతూనే ఉంది. And every time we are only putting a comma. We are not putting a full stop. Enough. I have done enough bhoga, enough enjoyment. Now let me try to
టర్న్ టువర్డ్స్ యూ కృష్ణ. ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి, లేదా ఒక్క లైఫ్ టైం పెట్టి చూడండి అంటున్నారు కదా. సో ఆల్ ఆఫ్ us షుడ్ యాక్చువల్లీ టేక్ బాత్ ఇన్ దిస్ హరి సరస్సు. ఆ హరి సరస్సు ఎలాంటిది చూడండి. ఎడారిలో శ్రీహరి కర చరణములే. కర చరణం అంటే కాళ్ళు చేతులే ఆ సరస్సు నందలి పద్మములు. కాంతులీనడి అతని నయనములే మీనములు. సరస్సులో ఇవన్నీ ఉన్నాయి, విచ్ గివ్స్ దట్ ఫ్రెష్నెస్. అలసటను తీర్చడి ఆ సరోవర జలము అతని భుజములచే కలుగజేయబడడి అలలచే కల్లోలితమై అగాధముగా ప్రవహించును. అంటే there is continuous flow of Hari's mercy when you take bath in Hari's sense. Okay, Nandi? Such a beautiful verse. Okay? We'll repeat again. Karacharana saroje kanti mannetra meene. కరచరణ సరోజే కాంతి మన్నేత్ర మీనే. నేత్ర మీన్ అంటే హరి నేత్రాలు ఉన్నాయి కదా, అవే మీనం, చేపల్లాగా. సరస్సులో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే. భుజ వీచి వ్యాకులే గాధ మార్గే. శ్రమముషి భుజ వీచి వ్యాకులే గాధ మార్గే. హరి సరసి విగాహ్యాపీయ తేజో జలౌఘం. హరి సరసి విగాహ్యాపీయ తేజో జలౌఘం. భవమరు పరిఖిన్న క్లేశ మధ్య త్యజామి. భవమరు పరిఖిన్న క్లేశ మధ్య త్యజామి. అలాన్ని ఐ కెన్ జస్ట్ త్యజించేయడం, విడిచిపెట్టేయచ్చు ఈ హరి సరస్సులో కనుక స్నానం చేసి. ఓకే, సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వర్స్. ఒక్కసారి విల్ ట్రై టు రీడ్ ది పర్పట్. యాక్చువల్లీ ముకుందమాల స్తోత్రం Prabhupada wanted to write the purports for a long time. He was planning to write, కానీ he could write only for few verses. Actually 7 verses చేశాం కదా, 6 verses వరకే ప్రభుపాద వారు purports రాశారు, and that was continued by his disciples. అంటే ప్రభుపాద ఇది వరకు భాగవతం నుంచి అలా ఆ పర్పట్స్ అన్నిటి నుంచి తీసుకుని his disciples have written the purport. ఓకే. ఈ స్తుతిలో కులశేఖర మహారాజు భగవానుని సర్వాకర్షక రూపమును ఉదాహరణగా ప్రాణదాయకమైన సరస్సుతో పోల్చి చెబుతున్నారు. ఒకవేళ భక్తుడు అట్టి సరస్సులో దూకి దాని జలమును త్రాగినచో సంసారిక శ్రమ ఒక్కమారుగా తొలగిపోగలదు. దీనికి శ్రీకృష్ణుని గురించిన శ్రవణము, అతని మహిమా కీర్తనము, అతని స్మరణల ద్వారా మనము భక్తి యోగంలో మునిగిన చాలు. అయినచో మనమందరము ఎందుకు ఈ కార్యమును చేయరాదు? ఇక్కడ ఉపశమనము అనేది లేదని లేక ఆ సరస్సు ఎండమావి అని మనము మాయ వలన భ్రమిస్తూ ఉంటాం. భౌతిక కర్మల పట్ల మూర్ఖమైన ఆసక్తి చేత మనము కృష్ణ చైతన్యం అనే ఆనంద సాగరమున మునుగుట అనగా తప్పించుకొనుటమని భావించవచ్చు. అట్టి సరస్సు ఎక్కడ ఉన్నది? దానిని కనుగొనగలిగినచో నేను ఆనందంగా దానిలో మునిగిపోదును. కానీ ఇదేదో పౌరాణిక యవనదాయక సరోవరము వల్లే తోచుచున్నదని మనం భావిస్తాం. యాక్చువల్లీ మనకున్న ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ డిసీజ్. యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే అమృతాన్ని చూసి విషం అనుకుంటాం, విషయాన్ని చూసి అమృతం అనుకుంటాం. ఎక్కడైతే సత్యం లేదో దాన్ని సత్యం 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 అనుకుంటాం. దిస్ బాడీ ఈజ్ అసత్య. ఇవాళ ఉంది, రేపు లేదు. సో బట్ స్టిల్ వాట్ వి థింక్, I work day and night, I work only for the pleasure of this world. Because I'm thinking this is eternal. ఇదే కృష్ణ చైతన్యం అంటే థింకింగ్ అబౌట్ ద లార్డ్, భక్తి యోగం, ఇవన్నీ అనుకుంటానే ఇవన్నీ సెంటిమెంట్స్. ఈ మధ్య పిల్లలు చాలా మంది గొప్పగా చెప్తున్నారు, మా పిల్లలకి రామాయణ మహాభారతాలు అవన్నీ తెలియండి. పీపుల్ టెల్ వెరీ ప్రౌడ్లీ, చాలా గర్వంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి అవేవి తెలియదు అని చెప్పడం. బట్ దే ఆర్ అంటే వాళ్ళ ఇంకా అసలు అమృతం అనేది ఒకటి ఉంది అనే చెప్పట్లేదు అసలు పిల్లలు. ఎవ్రీబడి ఈస్ ట్రైంగ్ టు గో టువర్డ్స్ అది. మన దేని వైపు వెళ్తున్నాం అంటే అమృతం పక్కన ఉంచండి.
గోయింగ్ టువర్డ్స్ పాయిజన్. మొత్తం కలుషితం అయిపోతుంది. స్పెషల్లీ కలియుగంలో ఉండి ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గ్రాబింగ్, అన్ని లోపలేస్తుంది. ఏదేది శ్రవణం చేయకూడదు అవన్నీ శ్రవణం చేస్తున్నాం, ఏది కీర్తన చేయకూడదు అదే మాట్లాడుతున్నాం, వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి, ఆర్ సమ్ న్యూస్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్. కీర్తన అంటే ఏంటి? రిపీటెడ్లీ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్. చేయాల్సిందేమో హరి కీర్తన, అది కానీ చేయట్లేదు. ఓకే, అభక్తులకు భగవానుని మూర్తిని దర్శింపచేస్తూ అతన్ని సేవ చేసుకోమని ఆహ్వానించినప్పుడు వారి దాన్ని నిరాకరిస్తారు. భగవానుడు ఒక సాధారణ వ్యక్తి లేదా చారిత్రాత్మక పురుషుడని వారు భావిస్తారు. కానీ హరి సరస్సు అనున్నది ఒకటి ఉన్నది. కామక్రోధ భయాదులు లేనట్టి శుద్ధ భక్తులే దానిలో క్రీడించు జలచరాలు. ఆ సరస్సునందు మునిగిన వారు సమస్త భౌతిక శ్రమ నుండి బయటపడిన వారే ఉంటారు. దేహము, మనస్సు, ఆత్మచేత మనం అలసిపోయి ఉండవచ్చు, కానీ ఈ సరోవర జలము మన శ్రమనంతటిని పూర్తిగా తొలగించగలదు. బిందు సరోవరమును గూర్చి వేద వాంగ్మయంలో ఒక చోట ఇలా చెప్పబడినది. అందులోని దేవహూతి దీర్ఘకాల తపస్సు చేసిన పిమ్మట నూతనోత్సాహమును పొంది తిరిగి మహా సౌందర్యవతి అయింది. కానీ శ్రీహరి అనేది సరస్సులో మునుగుటలోని ప్రభావము యవ్వనమును తిరిగి పొందుట కాదు, అది త్వరలోనే తిరిగి నశించును. దీని ద్వారా సంసారము నుండి శాశ్వత ఉపశమనమును పొందుట అనగా జన్మ మృత్యు పరంపర నుండి విడుదలయ్యే దాని నిజమైన ప్రయోజనము. ఎవరైనా విన్నారా అండి బిందు సరోవరం? దేవహూతి విన్నారా ఎవరైనా? దేవహూతి మీకు తెలియకపోవచ్చేమో. అనసూయ తెలుసు, అత్రి అనసూయ మహాపతివ్రత, అనసూయ తల్లి దేవహూతి. కశ్యప ప్రజాపతి భార్య కదక్క దేవహూతి. దేవహూతి కర్దమముని భార్య. కర్దముడు, ఓకే, కర్దమముని భార్య. కర్దమముని ఎవరి కొడుకు కర్దమముని? కర్దమముని కాదు, దేవహూతి స్వయంభూ మనుకి కూతురు. ఆహా, ఓకే, అంటే కపిల భగవానుడి తల్లిదండ్రులు. ఎస్, కర్దమముని బ్రహ్మకి పుత్రుడు. ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. ఓకే ఓకే, సో స్వయంభువ మను వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ ఇన్ శ్రీమద్ భాగవతం, కర్దమముని దేవహూతి. ఓకే, సో కర్దమముని ఏంటి అంటే ప్రజాపతి. ప్రజాపతి అంటే తెలుసు, వన్ హూ హ్యాస్ టు ఫిల్ ది యూనివర్స్ విత్ పాపులేషన్. బ్రహ్మ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఫస్ట్ క్రియేషన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రజాపతిని సృష్టిస్తున్నాడు. అండ్ హీ సేస్ నౌ యూ పాపులేట్ ది యూనివర్స్. ఓకే, సో అలా వచ్చిన వాళ్ళు దక్ష ప్రజాపతి, దక్షుడు. ఓకే, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రజాపతిస్. కశ్యప ప్రజాపతి, కశ్యపుడు. అలాగే కర్దముడు. కర్దముడు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, కర్దముడు వెన్ బ్రహ్మ సెడ్ యు యాక్సెప్ట్ గృహస్థాశ్రమం, కర్దముని ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ తపస్సు స్టార్ట్ చేస్తాడు, పూర్తి ధ్యానంలో ఉంటాడు టు గెట్ ఎ సూటబుల్ వైఫ్. మనం యూజువల్లీ ఆడవాళ్ళు పూజ చేసి మంచి భర్త రావాలని ఆ కథలే చదివి ఉంటాం. బట్ కర్దమముని డిడ్ లాట్ ఆఫ్ తపస్య టు గెట్ ఎ సూటబుల్ వైఫ్. ఓకే, సో అతని తపస్సుకు మెచ్చి అక్కడ శ్రీ మహావిష్ణువు దర్శనం ఇస్తాడు. దర్శనం ఇచ్చి ఈ వాటికి 3వ రోజు స్వయంభువ మను వచ్చి తన పుత్రికని నీకు భార్య కింద ఇస్తాడు, నువ్వు స్వీకరించు. ఓకే, ఆవిడ ద్వారా యూ కెన్ పాపులేట్ ది యూనివర్స్ అని చెప్పి ద సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద లార్డ్ గివ్స్ టు స్వయంభువ మను ఆల్సో. స్వయంభువ మను ఎవరు? ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఆన్ ఎర్త్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్. అతను మనువు కాబట్టి మనందరం మానవులో అయ్యాం. ఓకే, సో స్వయంభువ మను విష్ణుమూర్తి యొక్క వెరీ డివోటీ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు. సో వెంటనే కూతుర్ని తీసుకుని కర్దమముని దగ్గరికి వస్తాడు. వచ్చి హీ విల్ రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై డాటర్ యాజ్ యువర్ వైఫ్. సో కర్దమముని ఒక కండిషన్ పెడతాడు, సే ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ మై లైఫ్ ఇన్ ఎ వెరీ యూస్ఫుల్ వే. నేను భగవంతుడి ధ్యానం మీదే ఐ వాంట్ టు ఫోకస్. బట్ సిన్స్ ఐఎమ్ గివెన్ దిస్ జాబ్,
I will accept your daughter. And as soon as she gets a son, I will leave her under his care and I will continue my dhyana. You should allow me to do that. Okay. That's the last instruction. Devahuti kuda she'll accept so. Okay. అయితే కర్దమముని ఓకే దేవహూతిని అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. వెరీ బ్యూటిఫుల్ లెసన్స్ అండి భాగవతంలో. అంటే అంతటి రాజు పుత్రిక ఇతను అడవిలో ఒక చిన్న గుడిసెలో ఉన్నాడు కర్దమముని. Okay. స్వయంభూమను just leaves his daughter, she gets her married and he leaves. దేవహూతి ఎంత చేస్ట్ వైఫ్ అంటే పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి కర్దమముని ధ్యానంలోనే ఉన్నాడు. ఆల్ షీ డస్ ఇస్ టు మేక్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ హిస్ పూజ. పాపం వెళ్తుంది, సరస్సుకి వెళ్తుంది, నీళ్లు తీసుకొస్తుంది, పూజ కావాల్సినవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తుంది. కర్దమముని డస్ నాట్ ఈవెన్ లుక్ ఎట్ హర్. ఈస్ సో బిజీ ఇన్ ధ్యానం. అయితే దేవహూతి చాలా ఓపిక్గా చేస్తూనే ఉంటుంది. కొన్ని రోజులకి కర్దమముని హ్యాపెన్స్ టు సీ దేవహూతి. రాజకుమార్తెలా ఉండేది, చిక్కి శల్యమైపోయి ఉంటుంది, పక్కగా అసలు శరీరంలో జీవం ఉందా అన్నట్టు ఉంటుంది. దెన్ హీ ఫీల్స్ వెరీ సారీ ఫర్ హర్. సో వెంటనే అరే యు హ్యావ్ అంటే సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ స్పెంట్ ఇన్ సర్వింగ్ మీ ఓన్లీ. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు అంటే కాంపన్సేట్. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఏమంటారు, రీపేనా, ఫుల్ఫిల్ యువర్ డిజైర్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ బిందు సరోవరం ఉంది. ఆ బిందు సరోవరం కూడా ఎలా ఏర్పడింది తెలుసా అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు మెన్షన్ చేస్తున్నారు కదా, కర్దమముని తపస్సు చూసి శ్రీహరి ప్రత్యక్షమయ్యాడు కదా, ఆ ఆనందంతో శ్రీహరి కంట్లో నుంచి ఆనందాశ్రు అక్కడ పడి అది సరస్సు కింద అయిపోయింది అన్నమాట, బిందు సరోవరం. ఓకే. సో కర్దమముని ఏమంటాడంటే నువ్వు ఈ బిందు సరోవరంలో స్నానం చేసేదా అని. ఎప్పుడైతే దేవహూతి బిందు సరోవరంలో ఎంటర్ అయిందో, ఓకే, వందల మంది సేవకులు అక్కడికి వస్తారు ఆ సరస్సు లోపలికి వచ్చి. ఓకే, షీల్ గెట్ సో రెజ్యువనేటెడ్, షీల్ రీగెయిన్ ఆల్ హర్ లాస్ట్ బ్యూటీ అండ్ యూత్, షీ గెట్స్ డెకరేటెడ్ బ్యూటిఫుల్లీ. ఓకే, అండ్ దెన్ షీ కమ్స్ అవుట్. సో కర్దమముని ఆవిడని అడుగుతాడు, వాట్ ఆర్ యువర్ విషెస్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫుల్ఫిల్ దట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ సర్వ్డ్ మీ సో మచ్. Okay. So then she will say, I want to spend time with you and enjoy the bhoga, all the opulences. So appudu కర్దమముని ఆకాశంలో ఏంటంటే మాన్షన్స్ కడతాడు జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ తపశ్శక్తి. అండ్ దట్ మాన్షన్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ సర్వెంట్స్ టు టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్. సో అలా సో మెనీ ఇయర్స్ పాస్. దేవకి అండ్ కర్దమముని దే జస్ట్ ఎంజాయ్. తర్వాత ఆవిడకి ఐ థింక్ 10 మంది పుత్రికలు కలుగుతారు అనుకుంటా. ఐ డోంట్ నో ది ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్. షీ గెట్స్ డాటర్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫైనలీ షీ గెట్స్ ఎ సన్. ఆ సన్ ఎవరు అంటే యాక్చువల్లీ మహావిష్ణువే చెప్పి ఉంటాడు, ఐ విల్ కమ్ యాజ్ యువర్ సన్. అండ్ దెన్ ఫైనలీ లార్డ్ విష్ణు కమ్స్ యాజ్ సన్. ఇప్పుడు సన్ రాగానే కర్దమముని సేస్ నౌ ఐ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ లీవ్. సో అతనే కపిల భగవానుడు. ఓకే, కపిల భగవానుడు అవతారం ఏంటి అంటే ఈ కర్దమమునికి మహావిష్ణువు కర్దమముని దేవహూతికి పుట్టాడు. ఓకే, సో కర్దముని వదిలేసి వెళ్తాడు. సో యాక్చువల్లీ ముందు కర్దమముని దేవహూతితో చెప్తాడు, వాట్ ఈస్ ఇట్ యు వాంట్ అని అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు ఆవిడ చెప్తుంది, ఐ వాంట్ చిల్డ్రన్, ఐ వాంట్ టు ఎంజాయ్ దిస్ మెటీరియల్. కర్దమముని అప్పుడు అడుగుతాడు, ఇఫ్ యూ డిజైర్ ఐ కెన్ టేక్ యూ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. బట్ అంటే భగవంతుడి అరేంజ్మెంట్ అనుకోండి, బికాస్ సో మెనీ లార్డ్ హ్యాస్ టు ఇన్కార్నేట్, దేర్ కుడ్ బి మెనీ రీజన్స్. దేవహూతి డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్. షీ చూసెస్ టు కంటిన్యూ ఇన్ దిస్. ఎప్పుడైతే కర్దమముని వెళ్ళిపోయాడో దెన్ షీ స్టార్ట్స్ రిగ్రెటింగ్.
మై గాడ్ వాట్ డిడ్ ఐ డూ? అంటే అమృతాన్ని ఇస్తానన్నాడు, ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్. సో దెన్ బాధలో షీ అప్రోచెస్ హర్ సన్ టు ఎన్లైటన్ హర్. దాన్ని కపిల గీత అని. ఓకే, మనకి థర్డ్ క్యాంటోలో కపిల భగవానుడు తల్లి దేవహూతికి చెప్పిన భగవద్గీత కపిల గీత. యాక్చువల్లీ తను స్వయంగా భగవానుడు, తను తల్లిని ఉద్ధరిస్తాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఏ వెరీ వెరీ సో మెనీ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్ అక్కడ కర్దమ ముని దేవహూతి ఇదిలో కపిల గీతలో. అయితే ఇక్కడ మనకి టాపిక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బిందు సరోవరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, బిందు సరోవరంలో స్నానం చేస్తే ఏమొస్తుంది? షీ రీగెయిన్డ్ హర్ యూత్ అండ్ బ్యూటీ, బట్ దెన్ షీ వాజంట్ హ్యాపీ విత్ దెమ్. కొన్ని రోజులు షీ వాజ్ హ్యాపీ. అర్థమైందా? సో దేర్ కుడ్ బి సో మెనీ ప్రామిసింగ్ థింగ్స్ విచ్ విల్ గివ్ అస్ మొమెంటరీ హ్యాపీనెస్. బట్ ఈ హరి సరస్సు అలా కాదు, బిందు సరోవరం అలాగా, లేదా మన భవ సముద్రం భవసాగరం ఇవన్నీ అలాగా కొంచెం హ్యాపీనెస్ ఇస్తాయి, తర్వాత మళ్ళీ డిస్ట్రెస్ మిగులుస్తుంది. హరి సరస్సు అలా కాదు. హరి సరస్సు ఏం చేస్తుంది? ఫార్ ఎవర్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ, ఇట్ విల్ గివ్ యూ యూత్. యూత్ అంటే ఏంటి? ఫార్ ఎవర్ యు ఆర్ దేర్, యూ విల్ బి బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్. సో వేర్ సత్ చిత్ ఆనందం, ద సోల్ నెవర్ గ్రోస్ ఓల్డ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యంగ్. సో యూ గెట్ ద రియల్ యూత్ ఈ హరి సరస్సులో కనుక స్నానం చేస్తాం. ఓకే, మందిరంలోని శ్రీ విగ్రహాలను అర్చించుట ద్వారా, శాస్త్రములోని భగవంతుని రూప వర్ణనలను గురించి వినుట ద్వారా మనము భగవంతుని దివ్య రూపము పట్ల ఆకర్షణను పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా హరినామ శ్రవణ కీర్తనలు కూడా అతని రూపము పట్ల ఆకర్షణను ఉత్పన్నము చేయగలవు. శుద్ధమైన కీర్తన చేసే భక్తునకు అంత్యమున భగవంతుని రూపము ప్రకటమగును. భగవద్ రూపము పట్ల ఆకర్షితులమైన కొలది మనము ఇతర రూపములను ఆనందించుటమును యత్నమును త్యజింపగలము. అట్టి ప్రయత్నమే శ్రమను కలిగించును. కేవలము శ్రీకృష్ణుడే మనకు తృప్తిని కలుగజేయగలము. భోగ త్యాగానంతరము మనము పెరగగలము. ఎప్పుడైతే when we start getting attracted to Krishna, అప్పుడు మనకి అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, తగ్గుతుంది. రెండిట్లో కాలు పెడతానంటే ఒక కాలు తీస్తేనే ఇంకో కాలు ముందుకు వేయడం అవుతుంది. దట్స్ హౌ వి వాక్, రైట్? ఒక కాలు అక్కడే పెట్టుకుని ఇంకో కాలు ఎంత ముందుకు వెళ్ళినా వెళ్ళం. ఈ కాలు తీయాలి, మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ వెళ్ళాలి. మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ వెళ్ళాలి అంటే కృష్ణుడికి అట్రాక్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకు అంటే మన పొజిషన్ ఏంటి తెలుసా అండి? గోడ మీద పిల్లి విన్నారా? గోడ మీద పిల్లి అంటే తెలుసా? ఎటు కావాలో అటు దూకుతా. అటు కాదు ఇటు కాదు, మధ్యలో ఎలాడుతుంటాం మనం. వీఆర్ యాక్చువల్లీ మార్జినల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద లార్డ్. వీఆర్ నేదర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద లార్డ్ నాట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్. మన మార్జిన్లో ఉంది. ఇటుపక్క యోగమాయ ఉంది, ఇటుపక్క మహామాయ ఉంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇటైనా దూకాలి, ఇటైనా దూకాలి. ఎక్కువసేపు గోడ మీద ఉండడం అవ్వదు. అది వేలాడే పొజిషన్, స్టెబిలిటీ లేదు. సో ద జీవా చూసెస్, లైక్ ఆల్ ఆఫ్ us have chosen the material world. So Hari Saraswati, as we hear more about the Lord, ఏమవుతుంది? దీని మీద అటాచ్మెంట్ తగ్గుతుంది. ఇదే కపిల గీతలో కపిల భగవాన్ గివ్స్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, బ్యూటిఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద లార్డ్స్ ఫామ్. ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోవాలండి అని. వాటిని ధ్యాన శ్లోకాస్ అంటారు. ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ ద లింక్. గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు బ్యూటిఫుల్లీ రిసైట్ చేశారు. ఓకే, ఒక్కొక్క అంగం, how we need to meditate on the Lord. First we start meditating from the feet, janu, tarata uru, thighs, and then the waist, and then the chest, and then the bhuja, and then the face, and then the smile. ఆ స్మైల్, భగవంతుడి స్మైల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మొత్తం శ్రమంతా పోతుంది. ఓకే, ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అండ్ ఏవైనా మన లార్డ్ ఫామ్ డిస్క్రిప్షన్ శ్లోకాలు నేర్చుకోవాలండి.
మన చిన్నప్పటి నుంచి అట్లీస్ట్ శాంతాకారం భుజగసేన వచ్చామనుకో. బ్యూటిఫుల్. నౌ ఫోకస్ ఆన్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ శాంతాకారం. భుజగ శయనం, పద్మనాభం, సురేశం. అలా మీనింగ్ తెలియకుండా చదివితే అది వేస్టా? కదా మరి. వేస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మెడిసిన్ సమ్‌హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే. మీకు దాని గురించి తెలిసి తీసుకున్నా, తెలియక తీసుకున్నా ఇట్ విల్ వర్క్. బట్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ స్లో. అంటే ఇప్పుడు చేస్తాము, అది చెయ్యాలి కాబట్టి చేస్తాం. లేవాలి, దీపారాధన చేయాలి, పూజ చేసుకోవాలి, అది చెయ్యాలి కాబట్టి చేస్తాం. ఇవన్నీ మీనింగ్ వృధా అయితే ఎంతవరకు అవ్వవు. సమయానికొస్తుంది? ఇవన్నీ వృధా అవ్వవు. ఓకే. స్పెషల్లీ ది సేవ విచ్ వి డూ టు ద లార్డ్ వృధా అవ్వదు. చేసే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మన సుకృతి గెట్స్ ఇంక్రీజ్డ్. ఓకే. సుకృతి ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ more and more opportunities will be given to us to understand the Lord. కరెక్ట్. Finally, you need to understand the Lord. So, మనం చేసే కొద్దీ మనకి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. And but we need to choose. Recently, we were thinking, ప్రహ్లాద్ చరిత్రలో అవును. వంశంలో ఒక్క భక్తుడు ఉంటే చాలు, 20 తరాలు అటు 20 తరాలు ఇటు విల్ గెట్ లిబరేటెడ్. దట్స్ వాట్ ది శాస్త్ర says. But what if the other people do not want to get liberated? పాపం కదా. See, I want to enjoy in this material world. Suddenly my descendant came or my tata is a pure devotee and he is liberating me. I don't want to get liberated. I want to stay here because that's how I came here. అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి? But the Shastra says 20 generations will get liberated. So how do we understand this? We'll get liberated only if we want to. కాకపోతే if there is a pure devotee in the family, the vibrations he gives or the association will change our heart, will purify us. And then, అంటే మనకి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. సో కొంచెం మనం విల్లింగ్నెస్ ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే we will develop a desire to serve Krishna. Then we'll get liberated. ఇంకా మరి ఇక్కడ ఓన్లీ కృష్ణుడినే తీసుకోవాలా? ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ కృష్ణ ఇస్ ఫైన్. Like రాముడు ఫస్ట్, ఇంకా రాముడు ఇంకా ధర్మవంతుడు కదా, ధర్మాత్ముడు కదా. ఇంకా ఉండదు. ఎందుకు అంటే they're all పూర్ణ. ఓకే. ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంకో సర్కిల్ తీసుకుని ఇది ఇంకా సర్కిల్ అనలేము మనం. సర్కిల్ సర్కిలే. ద లార్డ్ ఇస్ కంప్లీట్. సో ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, బట్ యూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ ది మూల. మూల వదిలే. ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు ఆర్ ఇటర్నల్. విష్ణు ఫార్మ్స్ అన్ని కూడా ఇటర్నల్. In fact, ఇప్పుడు all the devotees of Rama will go to, when they get liberated, where do they go? They don't go to Vaikuntha. అవునా? They go to Ayodhya. ఓ, వాళ్ళకి రాముడి మీద ప్రీతి ఎక్కువ. They ఓకే. want to serve Lord Ram, not Lord Vishnu. Spiritual planets infinite ఉన్నాయి. మీకు అర్థమైందా? So they will all go to Lord Rama. ఇప్పుడు కృష్ణ భక్తులు ఉన్నారు, కృష్ణుడు అంటే చాలా ఇష్టం. నువ్వు ఆంజనేయ స్వామిని తీసుకొచ్చి వైకుంఠంలో వదిలేస్తే yes, he will enjoy, but not as much as he gets happiness with Lord Ram. అలాగే ఇప్పుడు నాకు చిన్న కృష్ణుడు అంటే ఇష్టం, నన్ను తీసుకెళ్ళి వైకుంఠంలో పడేస్తే ఓకే, ఇట్ ఇస్ లార్డ్ విష్ణు, ఐ హ్యావ్ రెవరెన్స్, బట్ ఐ హ్యావ్ వాత్సల్య ఫర్ ద లార్డ్ అనుకో, వైకుంఠంలో ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ మై వాత్సల్య ఫర్ ద లార్డ్. I only bow down with respect. సో వాత్సల్య భావంలో ఉన్నవాళ్ళు వైకుంఠం కాకుండా గోలోకం వెళ్తారు. గోలోకంలో చిన్ని కృష్ణుడు ఉంటాడు. నువ్వు వాత్సల్య భావంలో ఉన్నావు కాబట్టి చిన్ని కృష్ణుడితో అసోసియేషన్ విల్ బి గ్రాంట్. యూ వాంట్ టు ట్రీట్ ద లార్డ్ యాజ్ యర్ హస్బెండ్, దెన్ యూ విల్ బి ప్రమోటెడ్ టు ద్వారకా. ద్వారకాలో కృష్ణుడు హీ యాక్సెప్ట్స్ వైఫ్స్.
మథుర లోకం ఉంది, గోలోకం ఉంది, అంటే గోకులం ఉంది, వేర్ నంద యశోద అదర్. మనం ద్వారక వెళ్తే అక్కడ మనకి మన నంద యశోదలు కనిపించు. సో ఈచ్ సోల్ హ్యాస్ అ పర్టిక్యులర్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద లార్డ్ ఓకే. దట్ విల్ నాట్ బి రివీల్డ్ నౌ. అక్క మరి రాముడున్న చోటే సీతా అమ్మవారు ఉంటుంది, సీతా అమ్మవారు ఉన్న చోట రామ సీత వాళ్ళు ఉన్న చోట ఆంజనేయుడు వస్తాడు, ఆంజనేయుడు ఉన్న చోట శివుడు ఉంటాడు అని చెప్తారు కదక్క. మరి అంటే ఒక్క రాముడిని పూజిస్తే ఆంజనేయుడు ఉన్న చోట శివుడు ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు. ఆంజనేయ ఇస్ అన్ అంశ ఆఫ్ శివ. ఓకే. సో ఆల్ ది డివోటీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ విల్ బి ఇన్ ఇప్పుడు అయోధ్య. శివుడు ఎప్పుడూ రామ మంత్రాన్ని జపిస్తారని, సో రాముడి ప్రేయర్స్ చేసే వాళ్ళకి శివుడు ఇది కూడా ఉంటుందని అలా చెప్తారు కదక్క. ఎస్ డెఫినెట్లీ. యాక్చువల్లీ కాశీలో పోతే శివుడు ప్రత్యక్షంగా చెవిలో రామ మంత్రం చెప్తాడు అంటారు. కాశీలో ప్రాణం పోతే వాళ్ళ రైట్ చెవి ఇలా కొంచెం లేచి ఉంటుంది. ఎందుకంటే శివ పర్సనలీ కమ్స్ అండ్ టెల్స్ రామనామ మంత్రం ఇన్ ది ఇయర్స్, బికాస్ శివ ఇస్ ఎ డివోటీ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో వెన్ వి ప్రే టు శివ, we can become devotees of Lord Shiva, but we have to understand that he is a devotee of Lord Rama. రాముని పక్కన పెట్టి శివుని ప్రార్థిస్తానంటే అవ్వదు. శివ is not happy that way. I pray to Hanuman but I'll keep Ram aside అంటే Hanuman is not happy. In fact హనుమ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం రామ అనాలి. శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రభాదివ్యకాయం మొదలెట్టచ్చు. That gives him happiness. But when you say Ram, 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 that gives him more happiness. So you take any form of the Lord. See that the Moola is not forgotten. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. That original Lord. Who comes as Shiva, who comes as Brahma, who comes as Vishnu, who takes different incarnations, who comes as Sankarshana, who does Srishti, who does Sriti, who does Laya, whose energy is Durga, whose energy is Yogamaya. అన్నీ ఆ ఒక్కడు ఉన్నాడు. ఆ ఒక్కడిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది మరిచిపోయి ఇవన్నీ అవ్వదు. ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. నేను రూట్ని వదిలేసి ఆకుల్ని పట్టుకుంటాను అంటే నువ్వు పట్టుకో ఆకుని, కానీ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద రూట్ అని అర్థం చేసుకో. మనకి బ్రహ్మ సంహితలో వస్తుంది రామ వెంకటేశ్వర స్వామి అని కూడా చెప్తారు కదా. మరి none other than గోవింద. యశోదమ్మే ఒకళ్ళు మాతగా వచ్చింది. విష్ణుమూర్తి, కృష్ణుడే, ఎనీ ఫార్మ్, టేక్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు, దర్ ఆల్ ది సేమ్. మనకి బ్రహ్మ సంహితలో శ్లోకం వస్తుంది, రామాదిమూర్తిషు కళా నియమేన తిష్టం నానావతారమకరోద్భువనేషు కింతు కృష్ణ స్వయం సమభవత్ పరమః పుమాన్యో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. రాముడు విష్ణుమూర్తి యొక్క అవతారం. విష్ణుమూర్తి కృష్ణుడి యొక్క అంశం. విష్ణువు మళ్ళీ కృష్ణ అవతారంగా రావచ్చు. ద ఒరిజినల్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గోవింద. మనకి అందుకని యూ కెన్ నోట్ దిస్ నెంబర్ 1328 శ్రీమద్ భాగవతం. అది ప్రభాస సూత్రం అంటారు. దట్ ఈస్ ది బేసిస్ ఫర్ శ్రీమద్ భాగవతం. 1328. ప్రభాత ఏంటక్క? ప్రభాస సూత్రం. సూత్రం అంటే బేసిస్. బేసిస్ ఫర్ భాగవతం. దట్ వర్స్ సేస్ ఏతే చాంస కళా పుంసాన్ కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారి వ్యాకులం లోకే మృడయంతి యుగే యుగే. ఏతేచ అంశ కళా పుంసాన్. ఆ శ్లోకం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే 22 ఇన్కార్నేషన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ వచ్చాయి మెన్షన్ చేసి. 23rd శ్లోక ఏంటి అంటే 1328. 28th శ్లోక ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ అవతారాలన్నీ కూడా either they are అంశ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆర్ దే ఆర్ కళ ఆఫ్ ద లార్డ్. అంశ అంటే
యాజ్ గుడ్ యాజ్ ద లార్డ్. లార్డ్లో 100 క్వాలిటీస్ ఉంటే అంశలో కూడా 100 క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. కళ అంటే పార్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అంటే 100లో 80 ఎగ్జిబిట్ చేస్తాడు. హీ విల్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ ఆల్ ది 100. హీ హ్యాస్ బట్ హీ విల్ నాట్ ఎగ్జిబిట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా కళ అయిన అంశ అయిన ఏతే చ అంశ కళా పుంసాన్ తు, కానీ కృష్ణ భగవాన్ స్వయం. బట్ కృష్ణ ఇస్ ది ఒరిజినల్ భగవాన్. ఇంకెప్పుడు డౌట్ వచ్చినా రెఫర్ టు దిస్ శ్లోక 13:28. అక్క మరి ఇంకొకటి విష్ణు పంజర స్తోత్రంలో వస్తుందక్క, విష్ణువే కంప్లీట్ అని. ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ దట్ శ్లోకం. ఒకసారి నేను సైడ్తో షేర్ చేశాను. యాక్చువల్లీ నేను ఇంకా చెప్పాను, కళ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్, అంశ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఓకే, సో విష్ణు మనకి బ్రహ్మ సంహితలో శ్లోకం వస్తుంది. విష్ణువుకి ఏంటి? యస్యైక నిశ్వసిత కాలమతావలంబ్య జీవంతి లోమ విలజ జగదండనాథ విష్ణుర్మహాంసైః యస్య కళా విశేషో. ఎవరి శ్వాసలో నుంచి బ్రహ్మాండాలు వస్తున్నాయో, ఎవరి శ్వాస నుంచి వస్తున్నాయి బ్రహ్మాండాలన్నీ? మహావిష్ణు. మహావిష్ణు. ఆ మహావిష్ణువు ఎవరి కళ మహావిష్ణువో, అంటే గోవిందుడి కళ మహావిష్ణు. ఆ గోవిందుడికి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. యస్యైక నిశ్వసిత, ఒక శ్వాస అంతకాలం ఈ బ్రహ్మాండాలు ఉంటున్నాయి. మహావిష్ణు ఒక శ్వాస ఊపిరి పీల్చుకునేంతసేపే బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఒక శ్వాస తీసుకున్నాడంటే బ్రహ్మాండాలన్నీ వెళ్ళిపోయి, మళ్ళీ శ్వాస బయటకు వచ్చినప్పుడు బ్రహ్మాండాలన్నీ వస్తున్నాయి. ఆ మహావిష్ణువు ఎవరు? విష్ణుర్మహాంసైః యస్య కళా విశేషో. ఎవరి యొక్క కళ అయితే ఈ మహావిష్ణువో ఆ గోవిందుడికి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. అయితే ఎవ్రీ ద్వాపర యుగంలో మహావిష్ణు కమ్స్ యాస్ కృష్ణ. బ్రహ్మ ఒక రోజులో ఒక యుగంలో మాత్రం ద ఒరిజినల్ కృష్ణ కమ్స్. ఓకే, అక్క మళ్ళీ చెప్పరా? ప్రతి ద్వాపర యుగంలో విష్ణువు అవతారం, కృష్ణువు అవతారం కింద తీసుకుని వస్తాడు. ఒక్కసారి మాత్రం, అంటే బ్రహ్మకి ఒక రోజులో 1000 చతుర్యుగాలు ఉన్నాయి కదా, అంటే 1000 ద్వాపర యుగాలు ఉన్నాయి కదా, అందులో ఒక ద్వాపర యుగంలో మాత్రం ద ఒరిజినల్ కృష్ణ కమ్స్. ఓకే, మీరు భాగవతం కనుక చదివితే భాగవతంలో ఒక కథ వస్తుంది, ఒక లీల, వేర్ మహావిష్ణు అండ్ కృష్ణ మీట్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, యూ కెన్ రెఫర్ టు దట్. సో ఇది అక్క శ్లోకం. జలే విష్ణు, స్థలే విష్ణు, విష్ణు పర్వత మస్తకే, జ్వాలా మాలా కులే విష్ణు, సర్వం విష్ణుమయం జగత్. విష్ణు యాక్చువల్లీ విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా వస్తుంది జగం నారాయణ భవం. జగత్ అంతా కూడా నారాయణుడి దగ్గర నుంచే వచ్చింది. కరెక్టే కదా, మరి మహావిష్ణువు నుంచే వచ్చింది. అందుకని ఇక్కడ మరి విష్ణువు, కృష్ణ, సంకర్షణ వీళ్ళందరినీ పెద్దగా మనం డిస్టింగ్విష్ చేయం. వాళ్ళందరూ కళలే. దేర్ ఆల్ 100% పూర్ణ. ఇప్పుడు విష్ణువుకి 100 క్వాలిటీస్ అనుకోండి. ఓకే, 100% క్వాలిటీస్ విష్ణువులో ఉన్నాయి, కృష్ణుల్లో కూడా ఉన్నాయి, రాముల్లో కూడా ఉన్నాయి. రామ విల్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ ఆల్ ది క్వాలిటీస్. ఓకే, అయితే లార్డ్ శివ హ్యాస్ 78. యాక్చువల్లీ కృష్ణుడికి 100 ఉంటే విష్ణు హ్యాస్ ఓన్లీ 96. కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే కృష్ణుడికి 100 ఉంటే విష్ణుకి 96 ఉంది, శివాకి 78 ఉంది, బ్రహ్మకి 64 ఉంది. నో జీవ can become Shiva. A jiva can at the most become Brahma. ఓకే.
బ్రహ్మ కూడా మనలాంటి జీవుడే. దేవతలందరూ మనలాంటి జీవులే. మనందరం కూడా ఒకప్పుడు దేవతలమే. అదే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఉండుంటాం. ఏ చీమగానో పాముగానో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు ఉండే దేవతలుగా కూడా ఉంటారు. ఉండుండొచ్చు, స్వర్గలోకంలో కూడా ఉండుండొచ్చు. క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. పుణ్యం అంతా తరిగిపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి పడ్డం ఉంది. అయి ఉండొచ్చు, పైనుంచి కూడా రావచ్చు. యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ ఒక జీవుడు ఫస్ట్ టైం మెటీరియల్ వరల్డ్ ఎంటర్ అవుతున్నాడు అంటే హీ యూజువలీ టేక్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ బ్రహ్మ. అప్పుడే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ నుంచి వచ్చాడు కదా, ఇంకా కల్మషం అంతా తగలలేదు. అక్కడి నుంచి కూడా కింద జారిపోయి ఉంటాం. కింద చీమ పాము కింద కూడా వెళ్ళి మళ్ళీ పైకి వచ్చి ఉండొచ్చు. అనాది కాలం నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాం. వి కెన్ నాట్ ట్రేస్ దిస్. అందుకనే ఎడారన్న, ఎడారిలో అంచు కనిపించదు, చివరికి కనిపించదు. సముద్రంలో చివరికి కనిపించదు, స్టార్టింగ్ కనిపించదు, చివరికి కనిపించదు. ఇట్స్ వెరీ వాస్ట్. వి డు నాట్ నో ది స్టార్టింగ్ పాయింట్. నారాయణ అనేది విష్ణువుకి ఇంకో పేరు అక్క. అవునమ్మా. నీటిని అంటి పెట్టుకొని ఉంటాడు కాబట్టి నారాయణ అనే నామం వచ్చింది అంటారు కదా. యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైతే విశ్వంలోకి ఎంటర్ అయ్యాడో మహావిష్ణువు ఎంటర్ అయ్యాక అతని స్వెట్ నుంచి విశ్వం 3/4 గెట్స్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. అప్పుడు అతను ఆదిశేషుడి మీద హి రెస్ట్స్ దేర్. ఆ నీళ్ళలో ఉన్నాడు కాబట్టి అతను నారాయణుడు అని పేరు అప్పుడు వచ్చింది. అందుకనే మన వాళ్ళు పూర్వకాలంలో ఇలా నీళ్ళని తీసుకొని శపించటం అనేది, నీళ్ళకి చాలా పవర్ ఉంటుందని అని కూడా ఏదో స్టోరీ అన్నది నిజమైపోతుందనే గోరు నీళ్ళు చల్లకూడదు అంటారు. అది అనుకునేటప్పుడు ఏదవుతుందో అది అవుతుంది అంటారు. మోర్ దాన్ ది వాటర్, ద మంత్ర has got the potency. ఓకే. But the mantra has to get, and it has to touch the other person through this. అక్షంతలు వేయించుకుంటా, ఇట్ క్యారీస్ ది మైండ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ ఇస్, అంటే ఎవరైతే అక్షింతలు ఇస్తున్నారో వాళ్ళ మనసు. అందుకని వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తూ ఇచ్చారనుకోండి, అక్షింతలు పడంగానే దట్ క్యారీస్ ది ఏంటి ద బ్లెస్సింగ్స్. ఓకే, భాగవతం కూడా స్టార్ట్ చేయండి ప్లీజ్. అది భాగవతం యాక్చువల్లీ శైలు has uploaded the classes so far. మీరు యూట్యూబ్ లో యూ కెన్ డూ, అంటే మీకు లీజర్ టైం ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ డూ దాట్. అంటే నేను డైలీ భాగవతం క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను. దట్స్ ఫ్రమ్ 11 to 12. సో రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ 3rd canto. ఓకే, సో దిస్ టైమ్ వీ హావ్ స్టార్టెడ్ రికార్డింగ్. సో ఇన్ కేస్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, మీరు భాగవతం ఫస్ట్ నుంచి కూడా యూ కెన్ లిసన్ టు దోస్ క్లాసెస్. ఎందుకు అంటే మనం వీక్లీ ఒక్కసారి మీట్ అవుతున్నాం. ఓకే, మీట్ అయినప్పుడు ఒక్క శ్లోకమే ఇట్స్ టేకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. భాగవతం హ్యాస్ 18,000 verses. Okay. But I request you all to read Bhagavad Gita also simultaneously, because Bhagavad Gita is basis to understand Krishna. మనం చెప్పగలగాలి భగవద్గీతలో ఏంటి చెప్పాడు కృష్ణుడు. ఇప్పుడు రామాయణం కట్టే కొట్టే తెచ్చే అంటే అయిపోయింది కదా, అలానూ చెప్పచ్చు. సో ఈ మూడే నేర్చుకుని కట్టే కొట్టే తెచ్చే రామాయణం అయిపోతుంది అంటే యూ మిస్సింగ్ ది ఎసెన్స్. అక్క ఇంకొక క్వశ్చన్, మీరు గోలోకము ఈ మధుర లోకము అని చెప్తున్నారు కదక్క, అంటే ఇవి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దోస్ 14 లోకాల? ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది యూనివర్స్. అవునా? యాక్చువల్లీ భాగవతంలో వస్తుంది ఏకపాద త్రిపాద అని వస్తుంది. ఇప్పుడు సన్ రేస్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మనకి లోపల పార్టికల్స్ కనిపిస్తాయి కదా, సన్ రేస్ వస్తున్నాయి. ఎన్ని ఉంటాయి అంటారు పార్టికల్స్? చాలా. యూ కెనాట్ కౌంట్. అన్ని విశ్వాలు ఉన్నాయి. మన విశ్వంలో 14 లోకాలు ఉన్నాయి. ఓకే. మన విశ్వంలో బ్రహ్మదేవుడికి 4 తలలు ఉన్నాయి. ఇంకో విశ్వంలో బ్రహ్మదేవుడికి 10 తలలు ఉండొచ్చు. ఇంకో విశ్వంలో 100 తలలు ఉండొచ్చు. ఒకసారి ద్వారకలో కృష్ణుడు బ్రహ్మదేవులందరినీ రమ్మని చెప్తాడు మీటింగ్కి. మనకు తెలియదు పాపం, మన లోకం బ్రహ్మలోకం నుంచి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు. వచ్చి అక్కడ గేట్ కీపర్స్ ఉన్నారు. గేట్ కీపర్స్ అడిగారు ఎవరు మీరు అంటే, బ్రహ్మ వచ్చానని చెప్పండి అంటున్నారు.
సో వీళ్ళొచ్చి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు అని చెప్తున్నారు కృష్ణుడికి. ఏ బ్రహ్మ అని అడుగుతారు కృష్ణుడు. వీళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి ఏ బ్రహ్మో కనుక్కోమంటున్నారు. ఏ బ్రహ్మ ఏమిటి, నేను ఒక్కడే బ్రహ్మ. బ్రహ్మదేవుడు అంటున్నాడు, నేను ఒక్కడే బ్రహ్మ, చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వచ్చాడని చెప్పు అంటాడు. ఎందుకంటే ఏం చెప్పాలో తెలియదు. అయితే కృష్ణుడు వెంటనే సరే అయితే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అయితే పలానా రూమ్లో కూర్చోబెట్టు అని చెప్పి, సో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అక్కడ వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. అక్కడికి వెళ్ళి చూసేటప్పటికి 10 తలల బ్రహ్మ ఆల్రెడీ ఈజ్ వెయిటింగ్ దేర్. తర్వాత 100 తలల బ్రహ్మ వచ్చాడు. సో వాళ్ళందరి ముందు తన చీమంతా కనిపిస్తున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు. అహంకారం అంతేనా? అంటే అన్ని యూనివర్సెస్ ఉన్నాయి, ప్రతి యూనివర్స్ కి ఒక బ్రహ్మ ఉన్నాడు, ప్రతి యూనివర్స్ లో మహావిష్ణువు ఎంటర్ అయి ఉన్నాడు, ప్రతి యూనివర్స్ లో లయకారకుడు శివుడు ఉన్నాడు, ప్రతి యూనివర్స్ దుర్గాదేవి. ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి? అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయో అంతకి 3 times స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక లోకాలు అన్ని ఉన్నాయి. ఒక మథురా గోలోకమే కాదు, నరసింహస్వామి క్షేత్రం ఉంది. ఇప్పుడు భీష్ముడు రుద్రలోకం అని కూడా అంటారు కదా, రుద్రలోకం శ్లోకాస్ లో వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఇది చదివితే యాక్చువల్లీ శివుడు కైలాసంలో ఉన్నాడు కదా, మన బ్రహ్మాండంలో ఒక కైలాసం ఉంది, అక్కడ మహాదేవుడు ఉంది. బ్రహ్మాండ దాటి పైన సదాశివుడు. ఐ షోడ్ యూ దిస్ పిక్చర్ రైట్? పంపినట్టున్నారు. ఒక్క బ్రహ్మ దేవతలు వీళ్ళంతా మారుతూనే ఉంటారు. శివుడు అన్ని విశ్వాల్లో ఒక్కడే కదా. శివుడు భగవంతుడే కదా. అదే You can see this. ఇక్కడ శివుడు ఉన్నాడు పైన, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాడా? You're able to see? Okay. ఇక్కడ see all these 14 planets. కింద మీకు ఉన్నాడు. అతని నాభి నుంచి కమలం వచ్చింది. ఆ పైన కమలంలో అదే బ్రహ్మలోకం, సత్యలోకం. ఈ మధ్య కొమ్మలో మిగతా 13 లోకాలు ఉన్నాయి. ఓకే. ఈ పైన క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని ఉన్నాడు. ఇది ఇక్కడే పాలసముద్రం, ఇక్కడ ఉన్నాడు విష్ణు. కింద ఒక విష్ణు ఉన్నాడు, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ హిమ్. కింద ఉన్న విష్ణువు గార్భోదక సాయి విష్ణు. ఓకే. పైన ఇక్కడ విష్ణు ఉన్నాడు చూడండి, ఇక్కడ వైకుంఠం ఉంది, ఇక్కడ సదాశివ లోకం ఉంది. ఇది బ్రహ్మాండం. ఓకే, ఒక బ్రహ్మాండం. 1 second, I'll show you the next picture. All these are from Bhagavatam only. Yeah. ఓకే. సో కింద 1 యూనివర్స్ అయింది కదా, ఆ యూనివర్స్ పైన కారణోదక సాయి విష్ణు ఉన్నాడు. రోహిణి గారి ఇంట్లో పెద్దగా ఉంది దిస్ పార్ట్, వెరీ నైస్. సో అతని శ్వాస టైంలో అనేక విశ్వాలు వస్తున్నాయి బయట. ఓకేనా. ఈ పైన బ్రహ్మజ్యోతి ఉంది, కారణోదక సముద్రం పైన బ్రహ్మజ్యోతి ఉంది. ఓకే. యూజువల్లీ జ్ఞాన మార్గంలో లేదా భగవంతుడు ఐక్యం అవ్వాలి, సేవాభావం ఏం కాదు, నేను భగవంతుడు సచ్చిదానందమే అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఈ బ్రహ్మజ్యోతి చేరుతారు. ఓకే. ఈ పైన కనుక చూస్తే ఇవన్నీ కూడా అనేక వైకుంఠ లోకాలండి. ఓకే. ఈ పిక్చర్ చాలా క్లియర్గా లేదు. ఈ పైన కూడా యూ విల్ హ్యావ్ సదాశివ. యా, ఇది కైలాస. బ్రహ్మజ్యోతి పక్కనే పైనే ఉంది చూడండి, బ్రహ్మజ్యోతి పైనే కైలాసం ఉంది, కనిపిస్తుందా? కైలాస అని రాసింది చూడండి. నెక్స్ట్ బ్రహ్మజ్యోతి.
ఉమ్, ఈ కైలాసం వేరు, ఈ విశ్వం లోపల ఉన్న మహాదేవుడు వేరు, ఇది వేరు. ఉమ్, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ శివుడు ఈ బ్రహ్మాండం లయం కోసం వచ్చాడు, సదాశివుడు పైన ఉన్నాడు. ఇవన్నీ బ్రహ్మజ్యోతి దాటితే అన్ని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలు. బ్రహ్మజ్యోతి కూడా భౌతికం కాదు, దెర్ నో టైం ఫ్యాక్టర్ దేర్. ఒకసారి కారణ సముద్రం దాటేసాము అంటే దెర్ ఇస్ నో టైం ఫ్యాక్టర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇటర్నల్ ఓన్లీ దర్. దెర్ ఇస్ నో మెటీరియల్ థింగ్, నో క్రియేషన్, నో డిస్ట్రక్షన్. క్రియేషన్ డిస్ట్రక్షన్ అంతా ఇక్కడే, ఈ మహావిష్ణువు దగ్గర నుంచి వస్తున్న బ్రహ్మాండాలు. మహావిష్ణువు శ్వాస తీసుకోగానే అన్ని లోపలికి వెళ్తాయి. ఒక్కొక్క విశ్వంలో ఇక్కడ ఈ కింద గార్భోదక సాయి విష్ణువు కింద ఎంటర్ అవుతున్నాడు. ఇతన్నే నారాయణుడు అంటున్నాను, ఆ నీళ్లలో ఉన్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నది క్షీరోదక సాయి విష్ణు, ఇతనే ప్రతి ఒక్కళ్ళలో పరమాత్మ కింద ఉన్నాడు. లేదా ఉమ్, శివుడు దుర్గాదేవి, పైన సదాశివుడి దగ్గర అసలు యోగమాయ ఉంటుంది, మహామాయ శివుడి దగ్గర, అది పైన కైలాసం, అది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. దట్ కైలాస ఇస్ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళగలమా అక్క అసలు మరి? వెన్ వి గో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్. ఉమ్, ఇప్పుడు చూడండి, బ్రహ్మ ఒకరు మహావిష్ణువు శ్వాస పీల్చుకున్నాడు కదా, ఉమ్, అప్పుడు విశ్వాలన్నీ లోపలికి వెళ్ళాయి కదా. ఉమ్, మనందరం కూడా విష్ణు లోపలికే వెళ్తాం బ్రహ్మాండంతో పాటు. ఓకే. మళ్ళీ శ్వాస అక్కడ కూడా మన కర్మ జీరో అవ్వట్లేదు, అండర్స్టాండ్. మళ్ళీ మహావిష్ణువు నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కర్మంతో మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాం, అంటే ముందు కర్మతో కంటిన్యూ అవుతాం. సో ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఉన్నామో ఎవరికి తెలియదు. బట్ ఈ పైన కారణ ఓషన్ దాటాము అనుకోండి, దెన్ వి డోంట్ కమ్ బ్యాక్. ఆ మోక్షం అంటే ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిపోవటమేనా? కారణ సముద్రం దాటితే మోక్షం. ఎదర్ యూ Okay. విల్ ఎంటర్ ది బ్రహ్మజ్యోతి ఆర్ యూ విల్ ఎంటర్ ది లీలాధామ్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ఎన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి పైన, ఇక్కడ ఒక వైకుంఠం ఉంది, ఇక్కడ అయోధ్య ఉంది, ఇక్కడ నరసింహస్వామి క్షేత్రం ఉంది. భీష్ముడు చూడండి, భీష్ముడు ఇప్పుడు he always wants to see కృష్ణ in వీర్యరస్. సో భీష్ముడు పార్థసారథి లోకానికి చేరుకుంటాడు. అక్కడ కృష్ణుడు పార్థసారథి కింద ఉంటాడు, అర్జునుడు ఉంటాడు. ఉమ్, ఓకే, అలాగే అనేక లోకాలు ఉన్నాయి, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాలు అనేక ఉన్నాయి. మనకు ప్లేస్ ఉంటుందని మనకు బెంగక్కర్లేదు. దెర్ ఆల్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్, దెర్ ఇస్ ప్లేస్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఉమ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అక్క. అక్క నాకు మనకి భాగవతంలో వస్తాయి. అక్క నాకు ఒక డౌట్. అంటే మనం ఎవరు అనుకుంటున్నామో ఆ లోకానికే వెళ్తామా? అంటే ఇప్పుడు మనము, అంటే ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు కృష్ణుల్లో బాలకృష్ణుడు అనుకుంటే బాలలోకానికి వెళ్తాము. సో అలాంటిదా? ఎస్, ఎందుకంటే కృష్ణ సేస్ ఎం ఎం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం. while leaving this body, whatever you desire, you will be transferred to that place. You will attain that nature. అంటే మనకి అఫినిటీ ఎవరితో ఉందో we will reach that point. అంటే మనము ఈ జన్మంలో రాముడు అనుకుంటాము, కృష్ణుడు అనుకుంటాము, సో అందరినీ అనుకుంటాం కదా. సో ఏది పర్టికులర్ మనము ఇక్కడికే ఒకటి వెళ్ళాలి? ఉంటుంది, ఒక అటాచ్మెంట్ అనేది ఒకళ్ళతో వస్తుంది మనకి. అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి తెలియదు. మనలో ప్యూరిఫై అయ్యే కొద్దీ గురు విల్ గివ్ అస్, రివీల్ అవర్ నేచర్. Especially when you read Bhagavatam from the right source, when you seek the shelter of the Guru, Bhagavatam will reveal our original nature. Okay, ఉద్ధవుడి దగ్గర భాగవతం విన్న తర్వాత వజ్రనాభుడు he sees himself as the right little finger of the Krishna's feet. అంటే తను కృష్ణుడి యొక్క పాదం యొక్క చిట్టిన వేలు అని తనకు అర్థం అవుతుంది. దట్ వాస్ హిస్ ఎటర్నల్ పొజిషన్.
रीचेबल, बट दिल्ली बहुत दूर है. So we need to get purified. But ఎంత chanting చేస్తే అంత ప్యూరిఫికేషన్ జరిగి 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 ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు క్రాస్. ఈ మధ్యలో ఉన్నదే విరజ రివర్, కారణ సముద్రాన్ని విరజ అంటారు. వామనుడు బ్రహ్మాండం పెరిగిపోతాడు కదా, పెరిగిపోయినప్పుడు ఒక పాదంతో ఆ యూనివర్స్ కి చిల్లు పడుతుంది. ఈ పైన అవుటర్ షెల్ కి when he touches there's a hole formed. ఆ పైన బయట ఉన్న కారణ సముద్రమే లోపల గంగ కింద లోపలికి వస్తుంది. సో ఈ బ్రహ్మాండం బయటంతా కూడా సముద్రమే, జలమయమే. ఆ విరజ, దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ విరజ ఆల్సో. ఆ విరజ నది దాటితే బ్రహ్మజ్యోతి. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎటర్నల్ లైఫ్. యూ వాంట్ టు కమ్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్. ఇప్పుడు కృష్ణ వెన్ హీ పర్ఫార్మ్స్ హిస్ లీలా, హీ విల్ ఏంటి సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా వస్తాడు కిందకి. ఒక్కడే రాడు, అందరినీ తీసుకుని వస్తాడు. తన డివోటీ అయిన గోవర్ధన్ని తెచ్చుకుంటాడు, యమునని తెచ్చుకుంటాడు, రాధని తీసుకొస్తాడు. He comes with all his associates. ఈ యూనివర్స్ అయిపోయాక అందరు మళ్ళీ ఇంకో పిక్నిక్, ఇంకో యూనివర్స్కి వెళ్తారు. అందుకే కృష్ణుడు అవతారం చాలించడాన్ని సన్ సెట్టింగ్ తో పోల్చారు. We feel sun is setting, but somewhere else sun is rising. So it's so clear. మాకు ఇక్కడ సన్సెట్ అనగానే మీకు అక్కడ సన్ రైజ్ అవుతుంది. Sun is not going anywhere. We are not able to see. So Krishna withdraws from this universe. At the same time, he appears in another universe. So continuously his leelas are going on. ఆదిశేషుడు 1000 hoots తో డే 1 నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాడు కథలు. ఆదిశేషుడు కృష్ణుడు అది చేశాడు, ఇది చేశాడని. ఇవాల్టి వరకు he has not repeated a story. It's always new. అన్ని లీలలు జరుగుతున్నాయి. We're so infinite small in front of the Lord. But the ego we have is so big. ఆ ఈగోతో మనం ఎక్కడ క్రాస్ చేస్తాం ఈ విరజాన్ని. But the solution is శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. నామం భగవంతుడి నామం, ఏ నామమైనా తీసుకోండి. నామకారి బహుధా నిజ సర్వశక్తి. నీ శక్తినంతా నీ నామాల్లో పెట్టావు. తత్రార్పిత నిమిత స్మరణేన కాల. అవి జపించడానికి there are no rules and regulations. No time. అయ్యో పొద్దున్నే చేయాలా, సాయంత్రం చేయాలా, రాత్రి చేయాలా, అర్ధరాత్రి చేయాలా. there are no rules. ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవన్. ఇవంతా అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మర్సీ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్. దుర్దైవం ఈదృశం, బట్ ఐఎమ్ సో అన్ఫార్చునేట్. ఇహజాని నాను రాగ, ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ అటాచ్మెంట్ ఫర్ దాట్. దట్ ఈస్ ఆర్ పొజిషన్. అతను అన్ని పెట్టేశాడు నామంలో, కానీ మన ఫేట్, మనకి అటాచ్మెంట్ రావట్లేదు. అమృతం కావాలి అని అనుకోవట్లేదు. See, when you are convinced about something, effort పెట్టక్కర్లేదు. Things will flow automatically. Your actions will automatically flow. మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు పెన్న మీద నీళ్లు చల్లగానే బుస్సు అనిపిస్తుంది. క్లాస్ అవ్వగానే గాడ్ ఐ నీడ్ టు డూ దిస్ అనుకుంటాం. But then once we come into this samsara, వాళ్ళని చూసి వీళ్ళని చూసి అగేం చల్లారిపోతుంది, అన్నం చల్లారిపోతుంది. సో ఏం చేయాలి? ఫ్రీక్వెంట్గా జరగాలి. ఫ్రీక్వెంట్లీ. అందుకని నిత్యం భాగవత సేవయ. ఎవ్రీడే భాగవత షుడ్ గో ఇంటు యువర్ ఇయర్స్. ప్రవిష్టం కర్ణరంధ్రేణ, కర్ణరంధ్రాల్లో నుంచి అది ప్రవేశించి హృదయంలో క్లీన్ చేసి, దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ది స్పిరిచువల్. Okay. Long time. Okay. So it's 11 now. Okay. So we'll meet next week. ఓకే. Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ. Krishna. వెరీ నైస్ క్లాస్ అక్క ఈరోజు.